Good morning, all of you. Myself Anil Jadhav, librarian, Dunda Maharaj College, Bangalore. Today I am going to present on importance of e-resources in information and communication era. First of all, I thankful to our Secretary, Honorable Rajesh Maharaj Deglurkar, who has inspired us for these kinds of programs. Then I would like to also thankful respected Dr. Vijay Kulkarni sir, organizer and principal of this program. I would like to also thankful to Dr. Valankikar sir, IQSU coordinator, Dr. Kosedgiwar Bhaskar sir, convener, Dr. Ramdinwar GS sir, the course coordinator, then Sudarshan sir, the system expert of this program. Topic of this webinar: changing dimensions of human life in the era of information technology, which is a very burning topic. My presentation includes the following points: introduction of the topic, meaning and definition of e-resources, advantages of e-resources, then types of e-resources, open access and subscribed, need and importance, pandemic COVID-19 and role of libraries, then conclusion. We all are aware about the information explosion and the information revolution has occurred in the last 3 decades. But the advent of information and communication technology, the internet and particularly the World Wide Web has transformed literally everything under the sun. To my perception, the librarians and information centers have been the biggest beneficiaries. खरं सांगायचं म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की मानवी संस्कृतीच्या इतिहासामध्ये आणि मानवाच्या विकासामध्ये ग्रंथालयाचा वाटा हा खूप मोठ्या प्रमाणावर असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण अगदी सुरुवातीच्या काळापासून, प्राचीन काळापासून ग्रंथालय ही चांगली भूमिका पार पडत असलेली मानवी जीवनाच्या इतिहासामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. अगदी पाषाण युगापासून ते आजच्या माहिती युगापर्यंत ग्रंथालयाची आपल्या जीवनामध्ये खूप मोलाची भूमिका असलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. त्याच दृष्टीनं आपल्याला या टॉपिकवरती मी काही या ठिकाणी बोलण्यासाठी आपल्या समोर आहे. as all of you know, a job of the librarian before used to take hours, days and weeks is now just complete at a mouse click because the information and communication technology occurred in the library. So the work of the library is now challenging. Publishers around the globe have reaping the advantages of the technologies to an increasingly appreciable extent and brought in the plethora of electronic resources in abundance. सगळ्यालाच माहित आहे की माहितीचं आदान प्रदान करण्यासाठी किंवा माहितीचं देवाणघेवाण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी दिसून येतो. मागच्या 3 डिकेड्स पासून, मागच्या काही वर्षापासून माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग हा खूप मोठ्या प्रमाणावर ग्रंथालयामध्ये सुद्धा होत असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ग्रंथालयामध्ये असं एकही फील्ड नाही ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर झालेला आपल्याला दिसत नाही. सर्क्युलेशन सेक्शन असो, ॲक्विजिशन असो किंवा माहिती सेवा असो, या सर्व क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानाचा अतिशय प्रभावीपणे वापर या ठिकाणी होत असलेला पाहायला मिळतो, ज्यामुळे वाचकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर चांगल्यात चांगली सेवा, दर्जेदार सेवा, गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय आज सज्ज असलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. This has consequently resulted in the paradigm
shift in the original philosophy of actual possession of resources to actual access of the same. Naturally, the collection development in the electronic environment had to metaphors with the help of some slides. I would like to highlight a few aspects of this topic assigned to me. माहित आहे की मुद्रण कलेच्या शोधापूर्वी मानवी इतिहासामध्ये ज्ञानाचं आदान प्रदान करण्यासाठी सुरुवातीला मौखिक स्वरूपामध्ये माहितीचं आदान प्रदान एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे केलं जायचं. त्यानंतर मानव हा या ठिकाणी चित्रित स्वरूपामध्ये माहितीचं आदान प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी प्रयत्न केला. त्यानंतर या ठिकाणी लिखित स्वरूपामध्ये म्हणजे झाडाची पानं, ताम्रपट, भृजपत्र, झाडाची साल किंवा क्ले टॅब्लेट्स ज्याला आपण मातीच्या विटा असं म्हणतो, किंवा दगडावरती माहिती कोरून ठेवण्याचा प्रयत्न मानवी जीवनामध्ये झालेला आपल्याला इतिहासामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्याच्या मागचा एकच उद्देश होता की ज्ञानाचं आदान प्रदान किंवा ज्ञान हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कशा पद्धतीनं या ठिकाणी देता येईल याकडं मानवी जीवनामध्ये कल असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर त्यानंतर मुद्रित स्वरूपाची माहिती या ठिकाणी यायला सुरुवात झाली. म्हणजे मुद्रण कलेचा शोध हा 14व्या शतकामध्ये या ठिकाणी लागला आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर ग्रंथालयामध्ये माहिती साधनांची वाढ झालेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि त्यानंतर चुंबकीय स्वरूपाची माहिती ज्याला आपण मॅग्नेटिक टेप असं म्हणतो, आणि त्यानंतर या ठिकाणी आत्ता म्हणजे आजच्या काळामध्ये ई प्रकाशनं ही खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रभावीपणे कार्य करत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण या ठिकाणी हा जो प्रवास आहे अगदी म्हणजे मौखिक, चित्रित, लिखित, मुद्रित, चुंबकीय आणि ई प्रकाशन अशा पद्धतीचा या ज्ञानाचं आदान प्रदान करण्याचा इतिहास जो आहे किंवा माहिती साठवून ठेवण्याची जी साधनं आहेत ही वेगवेगळ्या काळामध्ये तशा पद्धतीनं बदलत गेलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यामुळेच मानवी जीवन हे सुकर झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे पूर्वीच्या काळी मानवी जीवन कशा पद्धतीचं होतं आणि मानवाने कोणकोणत्या गोष्टीवर मात केली आणि त्याबरोबरच त्या काळामध्ये उपलब्ध असलेलं ज्ञान हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे देण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी मानवाने जे केलेले प्रयत्न आहेत ते प्रयत्न हे अतिशय महत्वाचे, मोलाचे असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी त्याच पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी 20व्या शतकामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा जो खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी रिव्होल्युशन झालेली आहे, क्रांती झालेली आहे, त्या रिव्होल्युशनच्या काळामध्ये या ठिकाणी ग्रंथालयाने जी भूमिका या ठिकाणी पार पडलेली आहे किंवा ग्रंथालयाचा रोल जो राहिलेला आहे तो रोल अतिशय महत्वाचा असलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. विशेषतः या ठिकाणी शैक्षणिक ग्रंथालयाच्या दृष्टीनं मी काही गोष्टी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ ई रिसोर्सेस. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी ई प्रकाशन म्हणजे काय, ई प्रकाशनाची व्याख्या, त्याची मीनिंग आणि थोडक्यात अर्थ या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यानंतर मग आपण पुढचा भाग या ठिकाणी घेऊ. An e-resources is an electronic information resource that you can be accessed on the internet or off campus. Electronic resources are those which are in electronic or in a digital form, stored on magnetic or on optical media, or accessible through the World Wide Web. The phrase electronic resources has broadly been defined as information accessed through computers or through similar electronic gadgets. The next definition is the e-publication is a process where the manuscripts are submitted in e-format, edited, printed, and even distributed to users in e-form by computer and communication technology. An e-resource is an electronic information resource
that you can be accessed on the internet or on off-campus. Electronic resources are those which are in electronic or in digital form, stored on a magnetic or a optical media, or accessible through the web. The phrase electronic resources has broadly been defined as information accessed through computers or through similar gadgets. As all of you know, साधारणतः 1970-71 मध्ये सर्वप्रथम मिशेल हार्ट नावाच्या एका व्यक्तीनं म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ इलियन्स USA यांनी या ठिकाणी ई टेक्स्ट नावाची एक संकल्पना या ठिकाणी मांडली. या ई टेक्स्ट संकल्पनेच्या माध्यमातून 1970 मध्ये त्यांनी संगणकाचा वापर हा फक्त मॅथमॅटिक्स मध्ये न होता संगणकाचा वापर हा ग्रंथालयामध्ये सुद्धा तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने परिणामकारक होऊ शकतो हे या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. संगणकाचा उपयोग फक्त गणिती आकडेमोड नसून सर्व समाजाला उपयुक्त ठरेल यासाठी ग्रंथालयातील माहिती साठवणे, त्याचबरोबर शोधणे, प्रतिप्राप्ती, मुद्रण यासाठी असावा अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी सर्वप्रथम ई टेक्स्टची निर्मिती केली, परंतु या कल्पनेने 1990च्या दशकामध्ये इंटरनेटची लोकप्रियता वाढल्यानंतरच मूळ धरली. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी ई टेक्स्ट हा जो प्रकार आहे हा सुरुवातीला या ठिकाणी जे संशोधक आहेत, जे रिसर्चर आहेत, या रिसर्चरना या ठिकाणी अशा पद्धतीची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं ई टेक्स्टचा वापर हा सुरुवातीच्या काळामध्ये केला जायचा. मात्र या ठिकाणी इंटरनेटच्या वापर वाढल्यानंतर ही ई टेक्स्टची कल्पना ही या ठिकाणी सर्वसामान्य वाचकांना सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी विकसित झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणून ई टेक्स्ट जे की मिशेल हार्ट यांनी मांडलेली जी कल्पना आहे ती अतिशय मोलाची भूमिका या ठिकाणी पार पाडत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. यानंतर आपण ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ई रिसोर्सेस या ठिकाणी पाहणार आहोत. ई रिसोर्सेस प्रोव्हाइड्स अ व्हरायटी ऑफ ॲडव्हान्टेजेस not only to libraries but also to the users, authors, publishers and the archivers. The major advantages of e-resources are e-resources are saves users times. म्हणजे या ठिकाणी वाचकांचा खूप मोठ्या प्रमाणावर वेळ या ठिकाणी ई रिसोर्सेसच्या माध्यमातून, ई प्रकाशनाच्या माध्यमातून, ई साधनांच्या माध्यमातून या ठिकाणी वाचला जाऊ शकतो. कारण वाचकांना या ठिकाणी माहिती शोधण्यासाठी कोणत्याही ग्रंथालयामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही, वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही, त्याचबरोबर वर्किंग आवर्सची आवश्यकता नाही, वर्किंग आवर्स पाहण्याची आवश्यकता नाही, वर्किंग डेज पाहण्याची आवश्यकता नाही. 24x7 म्हणजे 24 तास केव्हा पण ती माहिती या ठिकाणी त्यांच्या घरी बसून या ठिकाणी माहिती पाहू शकतात. म्हणून या ठिकाणी ग्रंथालय वाचकांनी ग्रंथालयाकडे आज जायची गरज नाही, तर ग्रंथालय लायब्ररीज ऑन द डोर स्टेप ऑफ द युजर्स असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. कारण ग्रंथालय हे वाचकांच्या दारावरती माहितीचं किंवा ज्ञानाचं दालन या ठिकाणी खोलून दिल्याचं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. ज्यामुळं या ठिकाणी वाचकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर माहिती ज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं ग्रंथालय आज आधुनिक काळामध्ये अतिशय मोलाची भूमिका या ई रिसोर्सेसच्या माध्यमातून पार पडत असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणून ई रिसोर्सेस हे अतिशय महत्त्वाचं रिसोर्स आहे असं आपल्याला म्हणता येईल.